آگے ماہ مبارک بھی آئے گا، آپ کا رمضان کا مہینہ گزرے گا اس میں، تو رمضان کے ایکسٹرا فضائل ہیں، رمضان کی راتوں کے، رمضان کی تراویح کے، اور رمضان میں تلاوت کلام پاک کے، اور رمضان میں خوب صدقہ اور خیرات کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی ساری عبادتوں کو، اپنے سارے کاموں کو اور اپنی ساری محنتوں کو بڑھا دیتے تھے۔ رمضان آرام کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کام کا مہینہ ہے، سیزن ہے۔ جیسے تاجر لوگ سیزن میں آرام نہیں کرتے، کھانا کم کر دیتے ہیں اور بیزی ہوتے ہیں، ایسے رمضان مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے سیزن ہے کہ رمضان میں روزوں کے ساتھ تراویح، تلاوت، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، یہ سارے کام بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے رمضان کو اچھا بناویں۔ حضور علیہ السلام شعبان کا، رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تیاری کر رہے ہیں رمضان کی، رمضان کی تیاری کپڑے نہیں ہے، رمضان کی تیاری جوتے اور ٹوپیاں نہیں ہے، اور رمضان کی تیاری جو ہے وہ یہ سامان، ساز و سامان نہیں ہے۔ ہمارے تاجر رمضان کی تیاری تجارت کے سامان سے کر رہے ہیں، پھل والے پھل کے لیے اور اس کے لیے۔ رمضان تو یکسو ہونے کا مہینہ ہے، رمضان تو یکسو ہونے کا مہینہ ہے کہ بھئی رمضان سے پہلے دھندا کر لو تاکہ رمضان میں ہم کاروبار کم کریں، رمضان کی راتوں میں عبادت کریں، کہ بھئی رمضان میں بھی اگر کاروبار کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی حاجت ہم سے وابستہ ہے، کہ پھل والوں کے ساتھ لوگوں کی حاجت وابستہ ہیں، کپڑے والوں کے ساتھ لوگوں کی حاجت وابستہ ہیں، تو لوگوں کی خدمت کی نیت سے تو اس طرح کاروبار کریں کہ اپنی عبادت پر زد نہ پڑے۔ یہ نہیں کہ سیزن ہے تو پوری رات جاگتے رہے، دن بھر سوتے رہے اور ایسے ہی رمضان گزارتے رہے، یہ رمضان ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک روزہ اگر آدمی کا رمضان کا فوت ہو گیا اور زندگی بھر وہ روزے رکھتا رہے، رمضان کے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا وہ۔ اس لیے کاروبار کو کم کریں، رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزاریں، لاریوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، مارکیٹوں پر۔ یہ ایک مسلمان کی بلکہ ایک انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے کہ ہمارے بازار آباد ہوں، بلکہ رمضان کی راتیں تراویح پڑھنے کے بعد پھر آدھا گھنٹہ آرام کر لیا، کچھ چائے پینی تھی، کچھ کھانا کھانا تھا، کھا لیا، اب پھر عبادت میں لگ گئے۔ اگر عبادت کا ذوق اس وقت نہیں، آرام کر لیں، اور تہجد میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، وہ شروع رات میں آرام کر لیا، آخر رات میں جاگ لیے، باقی لایانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ باہر ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، چوکوں پر گزشتہ 2 سالوں میں چونکہ مارکیٹیں بند تھی تو عقل مندی کا کام کر لیا، ادھر مارکیٹیں بنائی ہم نے اور رمضان کی راتیں ضائع کی، اور اس وقت 5-10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5-25 آدمیوں کا دھندا ہو گیا، 5-25 کا دھندا ہوا اور ہزاروں کی رات برباد ہو گئی۔ یہ 5-25 کا دھندا آباد ہوا اور ہزاروں لوگوں کی راتیں برباد ہوئی۔ 5-25 آدمیوں کا کام ہو رہا ہے، اللہ پاک نے ان کی روزی ان راتوں کے ساتھ مختص نہیں کی ہے۔ اگر وہ اپنے کاروبار کے لیے دن کے کاروبار تلاش کریں، خدا ان کو عزت کی روزیاں دے گا، وہ اپنی بھی رات محفوظ کریں گے اور وہ دوسروں کی بھی رات محفوظ ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ فروٹ کی اور ناشتے کی اور لاریوں پر لاریاں کھلتی جاوے اور لوگوں کا جان، مال، وقت اور ساری اتنی قیمتی صلاحیتیں اور سرمایے برباد ہوتے جاویں۔ ہمیں ضرور اس کی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک سب کو حلال روزیاں دے، پاکیزہ روزیاں دے، عزت والی روزیاں دے اور اچھی روزیاں دے، جو ابھی مل رہے ہیں اس سے بہتر دیں، لیکن اور دن اور راتیں برباد ہو کر روزی ملے، یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں۔ اس لیے گزارش ہے، کاروبار والوں سے بھی گزارش ہے، وہ اپنے کاروبار کا ایسا نظام بناویں کہ وہ اپنے روزے اچھی طرح رکھ سکے، کہ روزے اچھی طرح سے رکھ سکے، وہ کچھ 1-2 پارے تلاوت کر سکے، رمضان کی راتوں میں وہ تہجد پڑھ سکے، ورنہ ان کے زندگی کے 20 رمضان 25 رمضان میدان محشر میں کھلیں گے، ان کے رمضان اور ان کے رمضان صفر نکل رہے، یہ تو ان کے لیے بہت بڑا گھاٹا ہے۔ ایک تو وہ مجبور آدمی ہے، بعض مرتبہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ اصل میں بیوی بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا بھی تو فرض ہے۔ وہ مجبور آدمی جس کے پاس اس کے علاوہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کے لیے تو تہجد پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے اور اپنی حلال کمائی کرے۔ لیکن وہ آدمی جو رمضان کی کمائی کو عید میں اسراف کر رہا ہے، لاکھوں ہزاروں روپے کپڑوں، جوتوں، چشموں میں لگا رہا ہے
اور وہ آدمی جو اپنے گھر کی ایلیویشن پر لاکھوں روپے لگا رہا ہے اور جو اپنی بچیوں اور اپنے پوتیوں نواسیوں اور بچوں کی شادیوں پر لاکھوں روپے کا اسراف کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی بچوں کا نفقہ ہمارے ذمہ فرض ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کو تو ہم چپ کر سکتے ہیں، اللہ کے دربار میں کسی کی زبان زوری نہیں چلے گی، وہاں تو سیدھا سیدھا حساب ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی لے کر آیا ہوگا اس کو ذرہ اس کا مل جائے گا، جو ذرہ برائی کا لے کر آیا ہوگا وہ اس کو اس کا بھگتان بھگتنا ہوگا۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کریں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کاروبار مال بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے کہ کاروبار مال بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اسلام میں تو خرچ کرنے کا حکم ہے اور خرچ کرنے کے مصرف اللہ نے متعین کیے ہیں، ہم کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسراف سے روکا ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی پسند نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ جب سفر سے واپس آئے آپ کے گھر کا جو حجرہ تھا اس کا حجرہ ٹاٹ کے پردوں کا تھا، جب واپس آئے تو امی جان نے کچی اینٹوں کی دیوار بنائی تھی اس پردے کی جگہ پر، حضور علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ بدترین مال وہ ہے جو تعمیر میں خرچ کیا جائے۔ اب ایلیویشن پر 2-2 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، 5-5 لاکھ روپے کے نقشے بن رہے ہیں، 50,000 روپے کا بیت الخلا بن رہا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جتنی ہماری اسلامی خلافتیں ضائع ہوئی ہیں اور خلافتوں کا جو زوال آیا ہے وہ انہی نقشوں میں آیا ہے، ان نقشوں میں آیا ہے کہ سواریوں پر اور گھروں پر اور کھانے پینوں پر جو اسراف شروع ہوا تو بڑی بڑی مسلمانوں کی حکومتیں جن کی طاقتوں کا ڈنکا بج رہا تھا دنیا میں، وہ حکومتوں کا زوال ہو گیا۔ ترکی کی جو خلافت تھی دنیا میں اس کا عروج تھا، وہ خلافت ختم ہو گئی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آج بھی ترکی کے ان خلفاء کے گھروں کی عورتوں کے جو زیورات اور ان کے سونے چاندی اور ہیرے جواہر کے جو زیورات ان کے میوزیم میں استنبول میں پڑے ہیں، اگر ترکی کسی دن دیوالیہ ہو جاوے اور وہ زیورات بیچ دیے جاوے تو پوری ترکی کا دیوالہ ختم ہو جائے گا، اتنا قیمتی ذخیرہ وہاں پڑا ہے، لیکن ان کی خلافت ختم ہو گئی۔ مغلوں کی اتنی بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئی۔ سادگی ہماری بنیاد ہے، سادگی ہماری بنیاد، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہماری زندگی سادہ ہو، ہمارے کپڑے سادہ ہو، یہ ہمارے لئے فخر کی چیز ہے کہ ہمارے رسول امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے عقل مندی نہیں ہے کہ عید میں 10 جوڑی کپڑے سلوائے جائیں اور پورا رمضان عید کی تیاریوں میں چلا جائے۔ رمضان کی تیاری تو یہ ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، یا اللہ رمضان کے حق میں ہمیں صحیح سالم کر دے، تندرست کر دے اور رمضان کو ہمارے حق میں خوشگوار بنا دے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں، غریبوں کی ہم خبرگیری کر سکیں، اپنا مال تیرے نام پر ہم لگا سکیں۔ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان سے پہلے اپنے کام کاج کو، اپنے کاروبار کو، اپنی ضروریات کو ایسا سمیٹ لیں کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہم رمضان کے اعمال میں مشغول ہو جائیں اور پورا رمضان ہمارا جو ہے خیر و خوبی کے ساتھ گزرے، اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ گزرے، اچھی طرح روزے رکھیں، دعاؤں میں گزرے، غریبوں کی خبرگیری کرنے میں گزرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں گزرے، ماں باپ کی اور اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہمارا رمضان گزرے، اور اللہ کی دین کی نسبت پر آنے والے جو تقاضے ہمارے پاس آتے ہیں مال کے لائن سے، اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں اور دیگر جتنے سارے اس کے مصرف اللہ پاک نے بتائے، ان مصارف میں اپنا جان اور اپنا مال لگانے کی نیت سے اپنے رمضان کی تیاری کریں کہ ہمارا رمضان اس میں گزرے۔ لوگ بھی اسی طرح روزے رکھنے والے بنے، جن کے روزوں کی عادت نہیں ان کو ابھی سے سمجھاویں، رمضان کی فضیلت بتاویں، جو گرمی کی وجہ سے نہیں رکھتے ان کو قیامت کی گرمی کا احساس دلاویں کہ اس کا جو بھگتان جہنم میں بھگتنا ہوگا وہ گرمی اور زیادہ سخت ہے۔ اللہ پاک نے یہی کہا تھا منافقوں کو کہ ان سے کہو کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ اپنی محنت بڑھاویں، مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر گھر کی ملاقاتوں میں نکلیں، ایک بھائی سے مل لیں رمضان سے پہلے اور ان کو آمادہ کر لیں، دین کی محنت میں ان کو شریک کر لیں تاکہ وہ محنت کے راستے سے اپنے اعمال پر پڑ جائیں۔ ایک گھر جا کر ملاقاتیں کریں، آپس میں قطع تعلق کیا ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ابا کے ذمہ ہے کہ اولاد کے درمیان میں کوئی مسئلہ اس کو حل کریں، بھائیوں کے ذمہ ہے کہ بھائی بہنوں کے مسئلوں کو حل کریں آپس میں، اور صلہ رحمی کراویں آپس میں،
ताल्लुकात को जोड़ें, पता ताल्लुक क्या है उसको ख़त्म करें और अल्लाह का वास्ता दें, अल्लाह का वास्ता दें कि भाई अल्लाह के लिए अपनी कता ताल्लुक ख़त्म करें, आपस में जोड़ मोहब्बत के साथ रहें और आपस में एक दूसरों की खिदमत करें, सिला रहमी करें। बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी खिदमत का निज़ाम बनाएं, उनको उनके घर छोड़ दिया, अब रमज़ान आ गया तो बेटा कह रहा है कि मैं तो सुबह से रोज़ा रखता हूँ, शाम को काम पर जाता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। वालिदैन की खिदमत इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है, इसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि माँ बाप को वक्त दें। बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े रिश्तेदार हैं, उनकी खैर खबर लें, उनके खाने पीने का, उनकी सहरी इफ्तारी का क्या निज़ाम है। ऐसा ना हो कि हमारी सखावत से हज़ारों खा रहे हो और यहाँ घर में माँ बाप बेचारे परेशान हो, उनकी खबरगिरी करें। ऐसा ना हो कि हमारी ज़कात से मदरसे चल रहे हो और यहाँ बहन जो है वो ज़कात मांगने निकली हो। पहले अपने करीब गरीब रिश्तेदारों की खबरगिरी करें। सबसे पहले ज़कात का मसरफ हमारे करीब अक़रबा हैं, गरीब रिश्तेदार हैं, उनको अपनी ज़कात दें, उनको पहले हिसाब लगावे, मालूम करे ख़ानदान में, क्योंकि आपस में औरतों में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए कोई गरीब औरत होती है, घर में बात होती है तो फ़ौरन कह दे कि उसके पास तो बहुत है, उनके हालात ठीक नहीं है। अपने रिश्तेदारों की खबरगिरी करें, तफक्कुर करें। मसरफ़ ज़कात तलाश करना ये ज़कात देने वाले के ज़िम्मे है। जैसे नमाज के लिए जगह तलाश करना, नमाजी के ज़िम्मे को मस्जिद जावे, जगह तलाश करे, जगह बनावे और पाक जगह नमाज पढ़े, ऐसे ज़कात का मसरफ तलाश करना ये ज़कात देने वाले के ज़िम्मे को खुद तलाश करें। अपना माल दूसरों के हवाले न कर दें कि फलां साहब अदा कर देंगे, फलां साहब अदा कर देंगे। और जैसे नमाज के लिए खुद मस्जिद आता है, ज़कात देने के लिए खुद जावे। बेहतर और असल तरीका यही है। फिर आदमी की कोई मजबूरी है, किसी को वकील बनाए, अपनी जगह पर है। बाकी यह है कि ज़कात देने वाला खुद गरीब को तलाश करे और वो गरीब तक, गरीब के हाथ तक उस तरह माल पहुंचा दे कि दाहिने हाथ से दिया है, बाएं हाथ को पता न चले। ऐसे ना हो मैंने इसको दिए, इसको कहा कि इसको दे देना और उसको कहा कि वो उस गरीब को दे देना, बीच में 4 आदमियों को पता चला कि उसको इसने ज़कात दी है। बल्कि माल देने का यही तरीका बताया, दाहिने हाथ से दें, बाएं हाथ को पता न चले। इस तरह गरीब की ज़रूरत पूरी कर दें। उसके मसाइल उलमा से मालूम करें, ज़कात निकालने के क्या मसाइल हैं, ज़कात का मसरफ कौन है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। लेकिन सबसे पहले अपने अक़रबा में तलाश करें, अपनी बस्ती में तलाश करें कि अपनी बस्ती में कौन लोग हैं। फिर अपने क़ुर्ब जवार की बस्तियों को देखें, ये उसका तरीक़ा है। और फिर उसके बाद जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, अल्लाह ने जितनी ताकत क़ुव्वत दी है, जितना माल दिया है, उस हिसाब से अपने अमवाल की ज़कात अदा करें। रमज़ान में अमूमन लोग ज़कात अदा करते हैं। ज़कात अदा करने के लिए करोड़पति होना ज़रूरी नहीं है, शरीयत के निसाब का मालदार होना ज़रूरी है। उसके उलमा से मसाइल पूछें अपने अमवाल की ज़कात। और ज़कात के अलावा भी जो है रमज़ान में अपने मालों को सिला रहमी में लगावें, इफ्तार करावें। लेकिन इफ्तार के लिए वो राइज तरीके इख्तियार न करें, जैसे इफ्तार पार्टियां करते हैं, फिर वहाँ वीडियोग्राफी होती है, फ़ोटो होते हैं और फिर उसके इश्तिहार होते हैं। ये इफ्तारी का तरीका नहीं है। इफ्तार तो है कि वह गरीबों के वहाँ सामान पहुँचा दें। कोई मौका ऐसा मिल गया कि अपने दस्तरखान पर 2-4 आदमियों को बुला लिया, दूसरे दिन 2-4 आदमियों को बुला लिया, ताकि रोज़ाना हम 2-5 को इफ्तार करा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है कि हमारी इफ्तार पार्टी हो रही है। वहाँ पर नुमाइश की गुंजाइश नहीं है शरीयत में, नुमाइश की गुंजाइश नहीं है। नुमाइश न कर अपने कामों की, अपनी इफ्तार की और अपने सदका खैरात की और अपनी खिदमतों की नुमाइश न करें। अपनी खिदमतों को छुपाना है, ये शरीयत का मिजाज है कि अपनी खिदमतों को छुपावे। हम जो दे रहे हैं उसको छुपा दें, हम जो खिला रहे हैं उसको छुपावे, हम जो खिदमत कर रहे हैं उसको छुपावें कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, कि हमने अल्लाह के लिए, उसका बदला हमें अल्लाह से लेना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती एक मौके पर कि मैं तो ये चाहती हूँ कि दुनिया से इस हाल में चली जाऊँ कि मेरे पीछे मेरा कोई तज़किरा ही न हो। इतने इखलास के साथ अमल करना है, तभी वो अमल बारगाह खुदाबंदी में कबूल होगा, वरना लाखों रुपए लगाकर आदमी जहन्नम में जाएगा। बड़ी तलकीन करके आदमी, लोगों को खैर की नसीहत करके आदमी जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। इसलिए अपने रमज़ान की कदर करें और रमज़ान में अपने मामूलात को बढ़ावें, अपनी इबादत भी बढ़ावें, दावत भी बढ़ा दें, मुलाकातों गश्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगावें। रमज़ान में 3-3 दिन जो एक मरतबा लगा रहे हैं वो 3-3 मरतबा लगावें, कि हर 10 दिन में 3 दिन लगाएंगे। और वो जवार के देहातों में जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, एक एक मुसलमान की खबर लेंगे, 100% रोज़ा और लोगों में दीन की तलब पैदा हो जावे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। छोटे छोटे देहातों में भी जहाँ 2-5 मुसलमान रहते हैं वो भी तरावी पढ़ें, वो भी रोज़े रखें, वो भी आपस में सिला रहमी करें। इसके लिए उनके पास जाकर उनको समझाएंगे, मेहनत करेंगे।
तीन मरतबा 3 दिन लगाएंगे। माह मुबारक में कुर्बानी बढ़ा दे। गश्तों का निज़ाम रमज़ान में बाकी रखें, गश्त अपनी जगह पर हो, दूसरे गश्त जो कर रहे हैं वो भी करते रहें। बस एक जज्बा बनाने के रमज़ान में काम करना है, तो फिर रमज़ान में काम आसान हो जाएगा। इसलिए फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम हो, मस्जिदों में भी घरों में भी जम कर फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम करें, ताकि हमारे जज्बात बनते रहे, रमज़ान की कदर बढ़ती रहे और रोज़ों और इबादत में मज़ा आता रहे। इसके लिए फ़ज़ाइल रमज़ान की जम कर अपनी मस्जिदों में भी, जहाँ तालीम दीगर किताबों की होगी उसके साथ फ़ज़ाइल रमज़ान भी पढ़ी जावे, और अपने घर में भी बच्चों को लेकर अभी से फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम शुरू कर दें, ताकि बच्चों को भी रमज़ान की इबादत और रमज़ान के रोज़े और रमज़ान में सदका खैरात और रमज़ान में सिला रहमी का अभी से मिजाज बने। और अल्लाह करे कि आने वाला ये रमज़ान हम सबको नसीब भी हो और ये रमज़ान हमारा अच्छा से अच्छा गुजरे, ताकि हमारी बकिया ज़िंदगी जो है ऐसी हो जावे जैसे अल्लाह चाहता है। रमज़ान में बड़ी तासीर है, तक़वे की सिफत पैदा करता है, और तक़वा बुनियादी वस्फ़ है दीन पर अमल करने के लिए और जन्नत में जाने के लिए। तो इसके लिए हम इसकी भरपूर कोशिश करें कि हमारा वक्त जो है माह मुबारक में इबादत में, दावत में, आमाल में, ज़िक्र में, खिदमत में और अपनी इस्लाह की कोशिश में लगता रहे, ताकि हमारी बकिया ज़िंदगी जो है तमाम किस्म के खुराफात से महफूज हो जाए। इसकी कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह, भाई इसकी कोशिश करेंगे। कौन कौन करेंगे? और खुसूसन हमारे इल्म में हमारे वो दोस्त भाई जो रोज़ों के आदी नहीं हैं, उनकी अभी से मुलाकातें करें। हर एक को पता है, किसी का भाई है, किसी का बहनोई है, किसी का फूफा है, किसी का मामू, किसी का नाना, किसी दूसरे को ज़्यादा तज़किरा करने की खुद ही उनको समझावे, खुद ही समझावे उनको कि रोज़ा बड़ी इबादत है, वो महरूम न रहे इस इबादत से। और जो लोग रमज़ान में कुछ होटल वगैरह का निज़ाम बाकी रखते हैं, उनको जाकर समझावे, उनको कहे कि अल्लाह तुमको और ज़्यादा इज्जत की रोज़ी देगा, कि इस कोने में, उस कोने में, यहाँ वहाँ। तो उनको कहे कि भाई देखो अल्लाह जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। आप लोगों को तो ये कहकर चुप कर दो कि भाई हमारे पास तो गैर मुस्लिम मजदूर आते हैं खाने के लिए, और हमारे पास तो बाहर के लोग आते हैं, वो आप लोगों को कहकर खामोश कर दोगे। लेकिन अल्लाह दिलों के भेद जानता है, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, उनको भी समझावे। हर मस्जिद के अतराफ में जो है मस्जिद और जमात है, वहाँ पर मस्जिद और जमात है, हर मस्जिद में उलमा हैं, अइम्मा हैं, उनको साथ लें। वो साथ लेकर ऐसे भाइयों से मुलाकातें कर लें जो रोज़ों के आदी नहीं है, वो रोज़ा रखना शुरू करें, या दीगर और कि ऐसे ख्याल में जो हराम काम है उसमें मुब्तला है, तो उनकी मुलाकातें करके उनको अमाल में जोड़ दें। किसी को काला गोरा न कहें, बल्कि उनको अमाल में जोड़ दें, या अमाल दावत उनको खुद ही इंशाअल्लाह खैर पर डाल देंगे। एक मौके पर हम लोग रमज़ान में 3 दिन गए, दूसरे दिन तालीम के बाद एक साथी हमारे साथ थे, तकरीबन 57 साल की उम्र थी उनकी। मैंने उनसे पूछा तुमको क्या फ़ायदा हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 57 साल की है, मैंने ये पहला रोज़ा कल रखा। जमात में निकले, वो उनका बुरा फ़ैल था न रखने का, जमात में निकल कर रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो ये खैर पर लाने का बेहतरीन तरीक़ा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे साथियों को जो है समझा बुझा कर मोहब्बत से रमज़ान से पहले कुछ वक्त लगवा दें, फिर रमज़ान में उनको 3 दिन अपने साथ लगवा लें, तो इंशाअल्लाह इस किस्म के किसी बुरे फ़ैल में मुब्तला होंगे, अल्लाह ने चाहा तो तौबा कर लेंगे। इसकी फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह, और ये कोशिश करें कि रमज़ान की रातों को बर्बाद नहीं करेंगे, इधर उधर जागेंगे नहीं। जागने का शौक़ है, मस्जिदें आबाद कर दें, और रात की इबादतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा अपने घर में रहती थी, लेकिन घर में चूँकि गफलत होती है, सुस्ती होती है, नहीं हो पाती, तो कुछ नहीं, घर मस्जिद आ जावे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मदीने में हम चंद नौजवान थे, हम लोग रात में मस्जिद में इबादत करते थे, जब बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो मस्जिद में थोड़ी देर लेट जाते थे। तो इसलिए मस्जिद आ जावे, मस्जिद में तिलावत करें, कुरान पढ़ें, इबादत करें। चंद मखसूस रातों में तो बहुत से लोग आते हैं, हालांकि रमज़ान की तो हर रात जो है वो मखसूस हैं और हर रात कीमती हैं, इसलिए अपनी तमाम रातों की कदर करें, और बजाय होटलबाजी और लायानी में, ईरान तुरान में रमज़ान ज़ाय करने के, अपने रमज़ान को अमाल में लगा दें, खिदमत में लगा दें, और अपने रमज़ान को इबादत में लगा दें, दावत में लगा दें, ताकि फजूलियात से हमारी हिफाजत हो जाए। भाई इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और रमज़ान में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। गर्मियों का रमज़ान होता है, सब्र करें। किताबों में रमज़ान सब्र का महीना है, सब्र के साथ रहें, घर वालों को भी सब्र की तलकीन करें, तो इंशाअल्लाह मसला ही हल हो जाएगा। अगर सब्र सीख लिया तो सारे मसाइल का हल उसी में। रमज़ान में मेहमान जमातें ज़्यादा आती हैं, जमातें ज़्यादा, एक एक मस्जिद में 2-2, 3-3 जमातें होती हैं। जमातों की नुसरत करें, जमातों की खिदमत करें, जमातों का साथ दें, उनको मुलाकातों में ले जावें, कश्तों में उनको ले जावें, और उनके साथ सारे अमाल में शरीक रहें। ऐसा ना हो कि रमज़ान में हम एक तरफ है, जमात एक तरफ है।
ایسا نہ ہو. آنے والی جماعتوں کے ساتھ رہیں، سیکھنے سکھانے میں، خدمت میں اور ان کے اعمال میں، ان کی تعلیم میں شریک رہیں، تو انشاءاللہ جتنی محنت اور جو خیر ان کے ذریعے سے وجود میں آئے گی اس میں انشاءاللہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا. تو آنے والی جماعتوں کی خدمت بھی کریں اور ان کی نصرت بھی کریں اور ان کو ساتھ لے کر ملاقاتوں اور گشتوں میں بھی پھریں. انشاءاللہ جتنی مشقت بڑھے گی اتنا ہمارا اجر بڑھ جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.